ایک ایسا زمانہ تھا جب زمین کے ہر کونے میں اللہ کے پیغمبر اپنی قوموں کو سچائی اور حق کی دعوت دیتے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے چہرے پر نور جھلکتا تھا اور دل میں اللہ کا خوف بستا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر پل اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانے میں گزرا۔ یہ کہانی ان کے اس انوکھے سفر کی ہے جب انہوں نے ایک عجیب شخص خضر علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، جنہیں اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ یہ کہانی علم کی کھوج، صبر کے امتحان اور اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ ان کی باتوں میں وزن تھا اور لوگ انہیں گہری توجہ سے سن رہے تھے۔ ان کا چہرہ نور سے جگمگاتا تھا اور ہر شبد اللہ کے پیغام کا آئینہ تھا۔ ایک شخص نے سوال اٹھایا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس دنیا کے سب سے زیادہ علم والے شخص ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی بھی انسان سے زیادہ ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ علم کا سمندر بے انتہا ہے اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سارا علم سمیٹ لیا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک الہام ڈالا کہ ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے خاص علم سے نوازا ہے اور وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر مل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں علم کی تلاش کا جوش جاگ اٹھا۔ انہوں نے اپنے وفادار ساتھی یوشع بن نون کو بلایا اور کہا، یوشع، ہمیں ایک سفر پر نکلنا ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو خاص علم دیا ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے علم سے کچھ سی پرسنلی سیکھ سکوں۔ یوشع، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرتے تھے، نے سر جھکایا اور تیاریاں شروع کر دیں۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دی تھی، ایک مچھلی جو ایک ٹوکری میں رکھی ہوئی تھی، جب غائب ہو جائے گی وہیں اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع نے ٹوکری میں مچھلی رکھی اور سفر پر نکل پڑے۔ دریا کے کنارے کنارے تیز دھوپ اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہوگا۔ ان کا ہر قدم انہیں اس شخص کے قریب لے جا رہا تھا جس کا ذکر اللہ نے کیا تھا۔ سفر لمبا تھا اور راستے میں تھکان ان پر حاوی ہونے لگی۔ ایک رات جب وہ ایک چھوٹے سے کنارے پر رکے، یوشع نے ٹوکری کو ذرا کھولا تاکہ مچھلی کو پانی دیا جائے، مگر اچانک مچھلی ٹوکری سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ یوشع حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی پانی میں ایک چمک کے ساتھ غائب ہو گئی، جیسے کوئی نورانی راہ بناتی ہوئی۔ یوشع کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی وہ نشانی ہے، لیکن تھکان کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نہیں بتایا، کیونکہ وہ سو رہے تھے۔ صبح جب وہ اٹھ کر آگے بڑھے تو یوشع کو اپنی بھول یاد آئی۔ انہوں نے جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے نبی، میں نے ایک غلطی کی۔ کل رات جب ہم اس کنارے پر رکے تھے، مچھلی ٹوکری سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا، یوشع، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اس شخص سے ملنا ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ دونوں واپس اسی جگہ کی طرف مڑ گئے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ دریا کا پانی چمک رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بڑا راز کھلنے والا ہو۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا تھا۔ یہ خضر علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے خاص علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے اپنا علم سکھائیں۔ خضر علیہ السلام نے غور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے جذبات کو پڑھ رہے ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ میں جو کام کروں گا ان کی وجہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جوش تھا۔ انہوں نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ خضر علیہ السلام نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے
जब तक मैं खुद तुम्हें वजह न बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और वादा किया कि वे शर्त को निभाएंगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ चलना कोई आसान काम नहीं था। उनका हर कदम एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। एक दिन जब वे एक छोटे से बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां एक कश्ती तैर रही थी। यह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी जो अपनी रोजी कमाने के लिए उस पर दरिया में चलते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कश्ती पर सवार हुए। मल्लाहों ने उन्हें अदब से जगह दी क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर और खिद्र अलैहिस्सलाम की वजाहत देखकर वे हैरान थे। जब कश्ती दरिया के बीच में थी, खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक अजीब काम किया। उन्होंने कश्ती के एक हिस्से में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा और कश्ती के मल्लाह घबरा गए। उनके चेहरे पर खौफ छा गया क्योंकि उनकी रोजी का यही एक सहारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। उनका दिल घबरा उठा और उन्होंने कहा, यह आपने क्या किया? आपने तो इन गरीब लोगों की कश्ती डुबो दी। इसमें तो मासूम लोग हैं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने ठंडी निगाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, मैंने कहा था ना, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं भूल गया, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा और सफर आगे बढ़ा। दोनों आगे चले और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां का मंजर दिलचस्प था। बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने काम में मशगूल थे। उनमें एक जवान लड़का था जिसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़के को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अचानक खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम किया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को हिला दिया। उन्होंने उस लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। यह कैसा काम था? एक मासूम लड़के की जान लेना। उनके दिल में गुस्सा और हैरानी का तूफान उठा। उन्होंने खिद्र अलैहिस्सलाम से कहा, यह आपने क्या किया? बिना जुर्म के एक मासूम इंसान को मार दिया। यह कैसा इंसाफ है? खिद्र अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही बात कही, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, अगर मैं अब दोबारा सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ से अलग कर देना। यह मेरा वादा है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और दोनों आगे बढ़े। सफर जारी रहा और एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत खुदगर्ज थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ी सी नाराजगी आई, लेकिन वे चुप रहे। इसी गांव में एक टूटी हुई दीवार थी जो गिरने के करीब थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। घंटों तक मेहनत करते रहे और दीवार को मजबूत कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। ये लोग तो मेहमान नवाजी तक नहीं कर रहे थे और खिद्र अलैहिस्सलाम उनकी दीवार ठीक कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी मांग सकते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मूसा, अब हमारा साथ खत्म। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें इन तीनों कामों की वजह बताता हूं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पहला काम, वह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी। उस दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख किया ताकि वह बादशाह के हाथों से बचे और मल्लाहों की रोजी बची रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते हुए हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा बेकार था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, दूसरा काम, वह लड़का जिसे मैंने कत्ल किया, उसके वालिदैन बहुत नेक थे, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर उन्हें तकलीफ देता और कुफ्र की तरफ जाता। अल्लाह ने उनके लिए एक बेहतर औलाद का फैसला किया और उस लड़के को उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें समझ आया कि अल्लाह के फैसले इंसान की समझ से परे होते हैं। तीसरा काम खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया। वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी।
जिनके बाप ने उनके लिए एक खजाना छोड़ा था। अगर दीवार टूट जाती तो गांव वाले उस खजाने को छीन लेते। मैंने दीवार ठीक की ताकि बच्चों का हक बचा रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि हर काम के पीछे एक हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह का इल्म जानता था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, यह इल्म अल्लाह का दिया हुआ है और मैंने वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया। उनके दिल में इल्म की तलाश और सब्र की कद्र बढ़ गई। वे अपने सफर से बहुत कुछ सीख कर वापस लौट आए। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के फैसलों के पीछे हमेशा एक हिकमत होती है जो हमें शायद समझ ना आए। सब्र और तवक्कुल ही वह चीज है जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने में मदद देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर एक मिसाल है कि इल्म की तलाश में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अल्लाह के बंदे के काम को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखने चाहिए। आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा।